ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ 2024. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ 2024. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಲೋಕಸಭಾ, ದ ಲೋವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 543 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ each constituency is represented by a single member of parliament. Of these 530 MPs represent various Indian states. Okay, ಅಂದ್ರೆ 530 MPs represent various Indian states. Okay, 20 MPs ಇದಾರಲ್ಲ, they represent the union territories. Okay, clear ಆಗಿದೆನಾ? According to constitution, maximum size of Lok Sabha ಎಷ್ಟಿದೆ? 552 members, but currently ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 543 elected members. Okay, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 2 seats were reserved for Anglo-Indian community. ಅಂದ್ರೆ 2 ಸೀಟ್ ಇದ್ದು. So that was removed by 104th Constitutional Amendment Act 2019. Okay, in January 2022. In January 2020. Okay. Next, only the total strength of Council of Ministers cannot exceed 50% of total number of Lok Sabha MPs. Okay, these are the factual data. So according to the current strength, nodi 18th Lok Sabha is 543. So the Council of Ministers cannot be more than 81. Okay, na? These are factual data. Next, nodi Prime Minister Narendra Modi, Shri Narendra Damodar Modi. Okay, he holds Minister of Personal, Public Grievance and Pension, and also Department of Atomic Energy, Department of Space, and all important policy issues. Okay, and all other portfolios not allocated to any ministers. Okay, na? Next, nodi Prime Minister Modi, his age is 73, equal to the feet of the first Prime Minister Jawaharlal Nehru. Okay, who won in 1952, 1957, 1962. Okay, here nodi Narendra Modi is the current PM and he is the 14th Prime Minister of India. Okay, he would become the fourth Prime Minister. Sorry, he would become the fourth Prime Minister to serve 2 consecutive terms. Okay, but nodi he would be the first non-Congress Prime Minister of India would compete 2 consecutive terms. He is the first non-Congress Prime Minister of India. Okay, who would complete 2 consecutive terms, who have completed 2 consecutive terms. Okay, next nodi Union Council of Ministers 2024. The Prime Minister of India, Srimati Draupadi Murmu, directed the allocation of portfolios among the members of Union Council of Ministers as a result of 2024 general elections. Okay, ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? President of India. Okay, there are 72 ministers including prime ministers. Okay, na? 30 cabinet ministers ಇದ್ದಾರೆ, 5 ministers with independent charge and 36 ministers of state. Okay, one by one ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಫ್ರಮ್ 1947 to 1964. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಈಸ್ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಈಸ್ ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಗಾಂಧಿನಗರ್, ಗುಜರಾತ್. ಸೊ ಈಸ್ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈವೇ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ನಿತಿನ್ ಜೈರಾಮ್ ಗಡ್ಕರಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ನಾಗ್ಪುರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಬುಧ್ನಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. He was ex-chief minister of Madhya Pradesh. Another famous minister from Modi government is Minister of External Affairs, Dr. Subramaniam Jaishankar. Constituency Gujarat, Rajya Sabha. Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemical and Fertilizers ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ, ಅಂದ್ರೆ JP Nadda. Constituency is Rajya Sabha. Okay, he is JP Nadda. Minister of Housing and Urban Affairs, Minister of Power ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್. Constituency Karnal. Okay, Haryana. Minister of Heavy Industry and Ministry of Steel ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇಸ್ ಮುಂಬೈ ನಾರ್ತ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಸಂಬಲ್ಪುರ್ ಒಡಿಶಾ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಂಜಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಗಯಾ ಬಿಹಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್, ಆನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಡೈರಿಂಗ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಲ್ಲನ್ ಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನಾವಾಲಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇಸ್ ದಿಬ್ರುಗರ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನೋಡಿ ತಿಕಮಾರ್ಗ್ ಎಂಪಿ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಕಿಂಜಾರಾಪು ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ? ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಜೋಲ್ ಓರಾಮ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಸುಂದರ್ಘರ್ ಒಡಿಶಾ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಶ್ರೀ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬೇಗುಸರಾಯ್ ಬಿಹಾರ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿರಾಧ್ಯ ಎಂ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಗುನಾ ಎಂಪಿ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶಿಕಾವತ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಜೋಧ್ಪುರ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕೋಡಾರ್ಮಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ವೆಸ್ಟ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಂಪಿ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಪೋರ್ಬಂದರ್ ಗುಜರಾತ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಜಿ ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಹಾಜಿಪುರ್ ಬಿಹಾರ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಸಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನೌಸಾರಿ ಗುಜರಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ನೀವು ಗೋತ್ರು ಹೋಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬಹುದು. Thank you for watching this videos, guys. This is Modi 3.0. Okay, he is holding the position of prime minister for the third time. This is his third time. Okay, thank you for watching this video, guys. Have a nice day.